الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. ہر قسم کی حمد و ثنا اس خالق دو جہاں کے نام کہ جس کے ہاتھوں میں تمام جہانوں کے تمام نظام. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے. اللہ خالق کائنات سورہ انفال کے اندر مومنین کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے انما المؤمنون الذین کہ در حقیقت مومنین ایمان والے وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے, ان کو آخرت یاد آ جاتی ہے. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا کلام اس کی آیات کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے, ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ لوگ مومنین اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرتے ہیں, چاہے کوئی برا وقت ہو یا اچھا وقت ہو وہ ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس پر توکل رکھتے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ اور وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت مومن ہیں, سچے مومن ہیں.
लहुम दराजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, और इनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ दराजात हैं, मग़फ़िरत है और रिज़्क़ करीम है। तो यहाँ पर जो निशानियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की, उनमें से पहली निशानी ये है कि जब मोमिनीन के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं। उनके सामने जब आयात को तिलावत किया जाए तो उनका ईमान और बढ़ जाता है और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर हर हाल में तवक्कुल रखते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं, वो नमाजों को कायम करते हैं और वो उसके दिए हुए रिज़्क़ में से लोगों के अंदर अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। मोमिनीन की कुछ निशानियाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान की। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सलासुन ला यग़िल्लु अलैहिम क़ल्बु मुमिन, कि मोमिन का जो दिल है वो 3 बातों के अंदर कभी भी खयानत नहीं करता। उनमें से एक इखलास अमलिल्लाह, कि वो जो अमल है वो खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए करता है, उसके अमल में रियाकारी और दिखलावा शामिल नहीं होता। उसके अमल का ये मकसद महज ये होता है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी को हासिल कर सके, क्योंकि वो जानता है कि रियाकारी उसके अमाल को दीमक की तरह खा जाएगी। जिस तरह लकड़ी को दीमक खा जाती है, इसी तरह रियाकारी मोमिन के अमाल को खा जाती है। दूसरी निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, वह अताअतु लिज़ुल अमर, कि जिस शख्स को उसके ऊपर अमीर मुकर्रर किया जाता है वो उसकी इताअत करता है हर हालत के अंदर, कि जब अमीर का हुक्म आ जाए तो उसके आगे वो सरनगू हो जाता है, वो अपनी गर्दन को झुका देता है कि अमीर का हुक्म है, इसकी इताअत करनी है, अमीर की इताअत लाजिम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने और अपने रसूल की इताअत के साथ साथ अमीर की इताअत को भी लाजिम करार दिया, और ये मोमिन की निशानी है कि वो हर हालत में अमीर की इताअत करेगा। और तीसरी निशानी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की कि वलज़ूम जमाअतुल मुस्लिमीन, के मोमिन जो शख्स है वो हर हालत में जमाअतुल मुस्लिमीन के साथ चिमटा रहेगा। तो अगर आज कोई ये शख्स दावा करता है कि वो मोमिन है और दूसरी तरफ वो जमाअतुल मुस्लिमीन की मुखालफत करता है, तो उसे अपने ईमान का मुहासबा करना चाहिए कि वो क्या जमाअतुल मुस्लिमीन की मुखालफत करके ईमान को हासिल कर सकता है या नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सच्चा मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा।